Welcome to 8th Standard Social Science class, History Unit 5, Educational Development in India. Children, now we are going to learn about Introduction of Educational Development in India. Introduction. Education is a continuous process of acquiring and sharing of knowledge, skills, and values. Education is recognized as the foundation of a progressive society. It plays a vital role in shaping responsible people. The world we live is constantly changing and developing. So, to meet the challenges and overcome the obstacles, we need to be well educated and to know the role of the education in the human development process. Let us learn the development of education in India through the ages. இன்ட்ரடக்ஷன் அப்படின்னா அறிமுகம். கல்வி என்பது அறிவு, திறன்கள் மற்றும் மதிப்புகளை பெறுதலும் பகிர்தலுமான ஒரு தொடர்ச்சியான செயல்முறையாகும். கல்வி ஒரு முற்போக்கான சமுதாயத்தின் அடித்தளமாக அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளது. பொறுப்புள்ள குடிமக்களை உருவாக்குவதில் கல்வி முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது. நாம் வாழும் இந்த உலகமானது தொடர்ச்சியான மாற்றங்களையும் வளர்ச்சியையும் கண்டு வருகிறது. எனவே சவால்களை எதிர்கொள்ளவும் தடைகளை தகர்த்தெறியவும் நாம் நன்கு படித்தவர்களாக இருப்பதுடன் மனிதனை மேம்படுத்தும் செயலில் கல்வி எவ்வாறு பங்காற்றுகிறது என்பதையும் அறிந்து கொள்ள வேண்டும். இந்தியாவில் பல்வேறு காலகட்டங்களில் ஏற்பட்ட கல்வி வளர்ச்சியை பற்றி இப்பாடத்தில் கற்றுக்கொள்வோம். Education in ancient India. The historical sources provide the information that from very early times, the tradition of teaching and learning had been in vogue in India. The concept of education might have originated from the Vedas. The literal meaning, the Sanskrit word Veda, is knowledge, and the word derived from the word vid, which means to know. Our ancient education system evolved over many centuries and focused on the holistic development of the individual by taking care of both the innate and latent capacities. It emphasized on values such as humility, truthfulness, discipline, self-reliance, and respect for all creations. எஜுகேஷன் இன் ஏன்ஷியன்ட் இந்தியா அப்படின்னா பண்டைய கால இந்தியாவின் கல்வி. தொடக்க காலத்திலிருந்தே பாரம்பரியமாக கற்றல் மற்றும் கற்பித்தல் இந்தியாவில் நடைமுறையில் இருந்ததாக வரலாற்று ஆதாரங்கள் நமக்கு தகவல்களை வழங்குகின்றன. வேதம் என்ற சமஸ்கிருத சொல்லிற்கு அறிவு என்ற பொருள். இச்சொல்லானது வித் என்ற சொல்லிலிருந்து பெறப்பட்டது. இதன் பொருள் அறிதல் என்பதாகும். நமது பண்டைய கல்வி முறை பல நூற்றாண்டுகளுக்கு முன்னரே உருவானது. இது தனிநபரின் உள்ளார்ந்த மற்றும் மறைந்திருக்கும் திறன்களை வெளிக்கொணர்வதன் மூலம் அவரின் முழுமையான வளர்ச்சியில் கவனம் செலுத்தியது. இக்கல்வியானது பணிவு, உண்மை, ஒழுக்கம், சுயசார்பு மற்றும் அனைத்து படைப்புகளின் மீதும் மரியாதையுடன் இருத்தல் ஆகிய மதிப்புகளை வலியுறுத்துகிறது. Education in medieval India. Medieval period witnessed a radical transformation with introduction of Muslim education in the Indian subcontinent. The country was invaded by various foreign rulers and several traders from different parts of the world. The tradesmen and the invaders brought with them their own cultures and intermingled with the people of the country. Besides religion, society and culture, education in medieval India also experienced a new perspective. The aim of education during Muslim period was the illumination and extension of knowledge. In the 11th century, the Muslim rulers established elementary and secondary schools. Education developed with a fresh aspect during that period as there was an excellent interaction between Indian and Islamic traditions in all fields of knowledge like theology, religion, philosophy, fine arts, painting, architecture, mathematics, medicine and astronomy. எஜுகேஷன் இன் மிடிவல் இந்தியா அப்படின்னா இடைக்கால இந்தியாவில் கல்வி. இந்திய துணைக்கண்டத்தில் இஸ்லாமிய கல்வியை அறிமுகப்படுத்தியதன் மூலம் இடைக்காலம் ஒரு மாற்றத்தை கண்டது. உலகில் பல்வேறு பகுதியில் இருந்த படையெடுப்பாளர்களாலும் வணிகர்களாலும் நாடு தாக்குதலுக்குள்ளானது. வணிகர்களும் படையெடுப்பாளர்களும் தங்களது கலாச்சாரங்களை நாட்டு மக்களுடன் ஒன்றிணைத்தனர். அவற்றைத் தவிர சமயம், சமூகம், பண்பாடு மற்றும் கல்வி ஆகியவற்றில் இடைக்கால இந்தியா ஒரு புதிய கண்ணோட்டத்தை அடைந்தது. முஸ்லிம்களின் ஆட்சி காலத்தில் அறிவின் ஒளியூட்டமும் விரிவாக்கமும் கல்வியின் நோக்கமும் இருந்தன. 11ஆம் நூற்றாண்டில் முஸ்லிம் ஆட்சியாளர்கள் தொடக்க மற்றும் இடைநிலை பள்ளிகளை நிறுவினர். அக்காலத்தில் இந்திய இஸ்லாமிய பாரம்பரியங்களுக்கிடையே
ஒரு சிறந்த தொடர்பு இருந்ததால் இயற்பியல், சமயம், தத்துவம், நுண்கலை, ஓவியம், கட்டடக்கலை, கணிதம், மருத்துவம் மற்றும் வானியல் ஆகிய துறைகள் ஒரு புதிய கோணத்தில் மேம்பாடு அடைந்தன. However, before the arrival of the Muslims in India, a developed system of education was already in place. Muslim rulers promoted urban education by bestowing libraries and literary societies. They founded primary schools, maktabs, in which students learned reading, writing, and basic Islamic prayers, and secondary schools, madrasas, were established to teach advanced language skills. Several madrasas were set up by the sultans and nobles. The main objectives of these madrasas was to train and educate the scholars who would become eligible for the civil service. Iltutmish was the first ruler to establish a madrasas at Delhi during his rule. Gradually, many madrasas came into existence. இருப்பினும் முஸ்லிம்கள் வருகைக்கு முன்னரே இந்தியாவில் ஒரு மேம்பட்ட கல்வி முறை நடைமுறையில் இருந்தது. முஸ்லிம் ஆட்சியாளர்கள் நூலகங்கள் மற்றும் இலக்கிய சங்கங்களை ஏற்படுத்தி நகர்ப்புற கல்வியை ஊக்குவித்தனர். அவர்கள் நிறுவிய தொடக்க பள்ளிகள் மூலம் மாணவர்கள் வாசித்தல், எழுதுதல் மற்றும் அடிப்படை இஸ்லாமிய வழிபாட்டு முறைகளை கற்றனர். மேம்பட்ட மொழித்திறன்கள் கற்பிக்க இடைநிலை பள்ளிகள் நிறுவப்பட்டன. சுல்தான்கள் மற்றும் பிரபுக்களால் பல மதரசாக்கள் அமைக்கப்பட்டன. மதரசாக்களின் முக்கிய நோக்கம் தகுதியான அறிஞர்களுக்கு தேவையான பணிக்கான பயிற்சி அளிப்பதும் கல்வி அளிப்பதுமே ஆகும். டெல்லியில் ஒரு மதரசாவை நிறுவிய முதல் ஆட்சியாளர் இல்துட்மிஷ் ஆவார். காலப்போக்கில் பல மதரசாக்கள் உருவாயின. The system of education in medieval India was under the control of ulema. During those days, education was related to religious training. However, various subjects such as medicine, Arabic literature, grammar, and philosophy were also taught. History states that Arab and Central Asian people brought Muslim educational models to India in both the medieval and early modern periods. Women education in India was prevalent during the medieval period. இந்தியாவின் கல்வி முறையானது உலோமாவின் கட்டுப்பாட்டில் இருந்தது. அந்த காலங்களில் கல்வியானது சமயம் சார்ந்த பயிற்சியுடன் தொடர்புடையதாக இருந்தது. இருப்பினும் மருத்துவம், அரேபியா, இலக்கியம், இலக்கணம் மற்றும் தத்துவம் போன்ற பல்வேறு வகையான பாடங்களும் கற்பிக்கப்பட்டன. இடைக்காலம் மற்றும் நவீன கால முற்பகுதியில் அரபு மற்றும் மத்திய ஆசிய மக்கள் இஸ்லாமிய அடிப்படையிலான கல்வி முறையை கொண்டு வந்ததாக வரலாறு கூறுகிறது. இடைக்கால இந்தியாவின் பெண் கல்வி பரவலாக காணப்பட்டது. Raja Jai Singh of Jaipur encouraged learning of scientific subjects. Besides, many institutions were started by private individuals as well. Madrasa of Ghaziuddin in Delhi and Madrasa of Maulana Sadruddin at Shahjahanabad. ஜெய்ப்பூர் ராஜா ஜெய் சிங் அறிவியல் பாடங்களின் கற்றலை ஊக்குவித்தார். இதை தவிர மேலும் பல கல்வி நிறுவனங்கள் தனிநபர்களாலும் தொடங்கப்பட்டன. டெல்லியில் உள்ள கியாசுதீன் மதரசா மற்றும் ஷாஜஹானாபாத்தில் உள்ள மௌலானா சத்ருதீன் மதரசா ஆகியன இம்முறையில் உருவான நிறுவனங்களே ஆகும். In the later medieval era, the British came to India and introduced English education. With the coming of the European missionaries, Western education made firm advances in the country. Various universities and thousands of colleges were formed and popularity of education increased. இடைக்காலத்தின் பிற்பகுதியில் ஆங்கிலேயர்கள் இந்தியாவில் ஆங்கில கல்வியை அறிமுகப்படுத்தினர். ஐரோப்பிய சமயப்பரப்பு குழுவினரின் வருகையினால் இந்தியாவில் மேற்கத்திய கல்வி நிலையான முன்னேற்றத்தை அடைந்தது. எண்ணற்ற பல்கலைக்கழகங்களும் ஆயிரக்கணக்கான கல்லூரிகளும் அமைக்கப்பட்டதால் கல்வி வளர்ச்சியடைந்தது. Modern system of education. The beginning of the modern system of Indian education can be traced to the efforts of the Christian missionaries who arrived in India in the wake of European occupation. As a result of their efforts, many institutions were established across India. These institutions imparted Western as well as Indian education. மாடர்ன் சிஸ்டம் ஆஃப் எஜுகேஷன் அப்படின்னா நவீன கல்வி முறை. ஐரோப்பிய குடியேற்றத்தை தொடர்ந்து சமயப்பரப்பு குழுவினரின் வருகையால் இந்தியாவில் நவீன கல்வி முறை தொடங்கியது எனலாம். அவர்களது முயற்சியின் விளைவாக இந்தியா முழுவதும் பல கல்வி நிறுவனங்கள் ஏற்படுத்தப்பட்டன.
இந்நிறுவனங்கள் மேற்கத்திய கல்வியையும் இந்திய கல்வியையும் பயிற்றுவித்தன. Educational development of independent India. The new epoch-making era in the history of education was ushered with the attainment of independence in 1947. It brought a new hope, a new vision, a new future for the Indians. In 1948, Dr. Radhakrishnan Commission was appointed to present a report on university education. In pursuance of the Commission's recommendations, University Grants Commission was constituted to determine the standard of higher education. One of the most important events that have taken place in the field of secondary education was the appointment of Secondary Education Commission in 1952 and 53. It suggested new organizational patterns, improvement in quality of textbooks, curriculum and methods of teachings. An education commission under the chairmanship of Dr. D.S. Kodari was appointed by the Government of India in 1964. Free and compulsory primary education for all children up to the age of 14 years and uniform educational structure of 10+2+3 pattern were its main recommendations. எஜுகேஷ்னல் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் இண்டிபெண்ட் இந்தியா அப்படின்னா சுதந்திர இந்தியாவின் கல்வி வளர்ச்சி. 1947 ஆண்டு பெற்ற சுதந்திரமானது சுதந்திர இந்திய கல்வி வரலாற்றில் ஒரு புதிய சகாப்தத்தை உருவாக்கியது. அது இந்தியர்களுக்கான ஒரு புதிய நம்பிக்கை, ஒரு புதிய பார்வை, ஒரு புதிய எதிர்காலத்தை கொண்டு வந்தது. பல்கலைக்கழக கல்வி குறித்த அறிக்கை தயாரிக்க 1948 ஆண்டு டாக்டர் ராதாகிருஷ்ணன் கல்விக்குழு நியமிக்கப்பட்டது. இக்கல்விக்குழுவின் பரிந்துரைகளை பின்பற்றி உயர்கல்வியின் தரத்தை நிர்ணயிக்க பல்கலைக்கழக மானிய குழு அமைக்கப்பட்டது. 1952-53 ஆண்டில் அமைக்கப்பட்ட இடைநிலை கல்விக்குழு இடைநிலை கல்வித்துறையில் நிகழ்ந்த மிக முக்கியமான நிகழ்வு ஆகும். அது கல்வியில் புதிய அமைப்பு முறைகளையும் பாடப்புத்தகங்களின் தரம், பாடத்திட்டம், கற்பித்தல் முறைகளில் முன்னேற்றங்களையும் பரிந்துரைத்தது. 1964 இந்திய அரசு டாக்டர் D.S. கோத்தாரி தலைமையில் ஒரு கல்வி குழுவை நியமித்தது. அக்குழு 14 வயது வரையிலான அனைத்து குழந்தைக்கும் இலவச மற்றும் கட்டாய தொடக்க கல்வியையும் நாடு முழுவதும் ஒரே மாதிரியான 10+2+3 கல்வி அமைப்பையும் பரிந்துரை செய்தது. National Policy on Education. The first National Education Policy of 1968 marked a significant step in the history of education in post-independent India. It aimed to promote national progress, a sense of common citizenship and culture, and to strengthen national integration. In 1986, the Government of India introduced a new education policy. The aim of new education policy was transfer a static society into a vibrant one with commitment to development and change. It emphasized on equal opportunities for marginalized sections of the country and the removal of disparity through scholarships, adult education and open universities, especially for rural India. The new education policy called for a child-centered approach in primary education and launched Operation Blackboard to improve primary schools nationwide. National Policy on Education அப்படின்னா தேசிய கல்விக் கொள்கை. சுதந்திரத்திற்கு பிறகு 1968 ஆண்டு முதலாவது தேசிய கல்விக் கொள்கையானது இந்திய கல்வி வரலாற்றில் ஒரு குறிப்பிடத்தக்க முன்னேற்றத்தை ஏற்படுத்தியது. இது தேசத்தின் முன்னேற்றத்தை ஊக்குவிப்பதோடு பொதுவான குடியுரிமையும் கலாச்சாரம் மற்றும் தேசிய ஒருமைப்பாட்டினை வலுப்படுத்துதல் ஆகியவற்றை நோக்கமாக கொண்டது. 1986 ஆண்டு இந்திய அரசு புதிய கல்வி கொள்கையினை அறிமுகப்படுத்தியது. இதன் நோக்கம் ஒரு நிலையான சமுதாயத்தை மேம்பாட்டுடன் கூடிய துடிப்பான சமுதாயமாக மாற்றுவதாகும். இக்கல்விக் கொள்கை நாட்டில் விளிம்பு நிலை மக்களுக்கான சம வாய்ப்புகள், உதவித்தொகைகள், வயது வந்தோர் கல்வி, திறந்தநிலை பல்கலைக்கழகங்கள் ஆகியவற்றின் மூலம் குறிப்பாக கிராமப்புற இந்தியாவில் ஏற்றத்தாழ்வுகளை நீக்குதலை வலியுறுத்தியது. புதிய கல்விக் கொள்கை தொடக்க கல்வியில் குழந்தைகளை மையமாக கொண்ட அணுகுமுறைக்கு அழைப்பு விடுத்ததுடன் தொடக்க பள்ளிகளை தேசிய அளவில் மேம்படுத்துவதற்காக கரும்பலகை திட்டத்தை அறிமுகப்படுத்தியது.
The new education policy was revised again in 1992. It envisaged the formulation of a national curriculum framework, emphasis on in-service education, improvement of facilities, and streamlining of the evaluation system at the secondary stage. புதிய கல்விக் கொள்கையானது 1992ஆம் ஆண்டு மீண்டும் திருத்தியமைக்கப்பட்டது. இது தேசிய பாடத்திட்டத்தை வடிவமைத்தல், பணியிடை பயிற்சி கல்வியை வலியுறுத்துதல், வசதிகளை மேம்படுத்துதல் மற்றும் இடைநிலை கல்வி நிலையில் மதிப்பீட்டு முறைகளை ஒழுங்குபடுத்துதல் ஆகியவற்றை பரிந்துரைத்தது. Sarva Shiksha Abhiyan SSA and Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan RMSA. The Sarva Shiksha Abhiyan SSA is the Government of India's flagship program that was launched in 2001 to achieve universal elementary education UEE. SSA is now the primary vehicle for implementing the provisions of the Right of Children to Free and Compulsory Education Act 2009. RTE Right to Education. RTE provides for free and compulsory education to all the children from the age of 6 to 14 years. The SSA initiates a variety of innovation and activities related to schools. Some important activities include providing the midday meals and stipends for students, the setting up of school management committees SMCS, and provisions of teaching learning materials for classrooms. Sarva Shiksha Abhiyan SSA and Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan RMSA அப்படின்னா அனைவருக்கும் கல்வி இயக்கம் SSA மற்றும் அனைவருக்கும் இடைநிலை கல்வி திட்டம் RMSA. அனைவருக்கும் கல்வி இயக்கம் என்பது இந்திய அரசின் முதன்மை திட்டமாகும். இது அனைத்து குழந்தைகளுக்கும் தொடக்க கல்வியை பெறுவதற்கு 2000 மற்றும் 2001ஆம் ஆண்டில் தொடங்கப்பட்டது. குழந்தைகளின் உரிமையான இலவச மற்றும் கட்டாய கல்வி சட்ட விதிகளை அமல்படுத்துவதற்கான முதன்மை அமைப்பாக இது தற்போது செயல்பட்டு வருகிறது. கல்வி உரிமை சட்டமானது 6 முதல் 14 வயது வரை அனைத்து குழந்தைகளுக்கும் இலவச மற்றும் கட்டாய கல்வியை வழங்க வழி செய்கிறது. அனைவருக்கும் கல்வி இயக்கமானது பள்ளிகள் தொடர்பான பல்வேறு வகையான புதுமைகளையும் செயல்பாடுகளையும் துவக்கி வைத்துள்ளது. சில முக்கிய செயல்பாடுகளான மதிய உணவு வழங்குதல், மாணவர்களுக்கு உதவித்தொகை வழங்குதல், பள்ளி மேலாண்மை குழு அமைத்தல், வகுப்பறைக்கான கற்றல் கற்பித்தல் உபகரணங்களை வழங்குதல் ஆகியவைகள் இவற்றுள் அடங்கும். Rashtriya Madhyamik Shiksha Abhiyan RMSA is a centrally sponsored scheme for universalization of access and improvement of quality education at the secondary stage, which was implemented during 11th 5-year plan period. The goal of RMSA is to make secondary education qualitative, available, accessible, and affordable to all young students in the age group 15 to 16 years. Science lab, libraries, in-service training for teachers, computer-aided education, co-curricular activities, and teaching learning aids are provided by the Government of India through RMSA scheme at the school level. அனைவருக்கும் இடைநிலை கல்வி திட்டம் 11ஆம் ஐந்தாண்டு திட்ட காலத்தில் செயல்படுத்தப்பட்ட திட்டமாகும். இது இடைநிலை கல்வியின் தரத்தினை மேம்படுத்தும் பொதுவான அணுகுமுறைக்கான மத்திய அரசின் நிதியுதவி திட்டம் ஆகும். 15 முதல் 16 வயதுக்குட்பட்ட இளம் மாணவர்களுக்கு தரமான, எளிதில் கிடைக்கக்கூடிய எளிய அணுகுமுறையுடன் அனைவருக்கும் வாய்ப்புகளை உருவாக்கும் இடைநிலை கல்வியை அளிப்பதே இதன் நோக்கமாகும். RMSA திட்டத்தின் மூலம் அறிவியல் ஆய்வகம், நூலகங்கள், ஆசிரியர்களுக்கான பணியிடை பயிற்சி, கணினி வழி கல்வி, பள்ளி இணை செயல்பாடுகள் மற்றும் கற்றல் கற்பித்தல் உபகரணங்கள் ஆகியவற்றை இந்திய அரசு பள்ளிகளுக்கு வழங்குகிறது. The Union Budget 2018-19 proposed to give school education holistically without segmentation from preschool to class 12, Samarga Shiksha, and to be prepared with the broadened goal of improving school effectiveness, measured in terms of equal opportunities and equitable learning outcomes.
It subsumes the schemes SSA and RMSA. In 2017, a committee was constituted by the Ministry of Human Resources Development to draft the National Education Policy. This committee submitted its report in 2019. 2018-2019 ஆண்டு மத்திய நிதிநிலை அறிக்கை பள்ளி கல்வியினை முன்பருவ கல்வி முதல் 12ஆம் வகுப்பு வரை எவ்வித பாகுபாடுமின்றி முழுமையாக வழங்குவதற்கு முன்மொழிந்தது. சமக்ர சிக்ஷாவானது சமமான வாய்ப்புகள் மற்றும் சமமான கற்றல் விளைவுகளை அளவிடுதல் ஆகிய பள்ளியின் செயல்பாடுகளை மேம்படுத்துவதற்கான பரந்த குறிக்கோளை அடைய ஏற்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இது SSA மற்றும் RMSA ஆகிய திட்டங்களை உள்ளடக்கியதாகும். 2017ஆம் ஆண்டு தேசிய கல்விக் கொள்கை வரைவதற்கான ஒரு குழு மனித வள மேம்பாட்டு அமைச்சகத்தால் நியமிக்கப்பட்டது. இக்குழு தனது அறிக்கையை 2019ஆம் ஆண்டு சமர்ப்பித்தது. Educational development in Tamil Nadu. The pattern of education in Tamil Nadu was not merely reading and understanding of books, but listening to learned persons. The Tirukkural stresses the need for education and warns the dangers of illiteracy. In ancient times, the school was called and the teacher was a Kanakayar. Educational development in Tamil Nadu அப்படின்னா தமிழ்நாட்டின் கல்வி வளர்ச்சி. தமிழ்நாட்டின் கல்வி முறையானது புத்தகங்களை படிப்பதும் புரிந்து கொள்வதும் மட்டுமில்லாமல் கற்றறிந்த அறிஞர்களின் வழிகாட்டுதல்களையும் பெறுவதுமாக இருந்தது. திருக்குறள் கல்வியின் தேவையை எடுத்து கூறியதுடன் எழுத்தறிவின்மையின் அபாயத்தை எச்சரித்தது. பண்டைய இந்தியாவில் பள்ளிக்கூடங்கள் பள்ளி என்றும் ஆசிரியர்கள் கணக்காயர் என்றும் அழைக்கப்பட்டனர். A significant development took place in the field of education during the Pallava period. Gahatika was an educational institution. The Pallava kings supported those educational institutions through endowments. The Vaishnava and Saiva mats provided boarding and lodging facilities to all students and teachers. பல்லவர் காலத்தில் கல்வித்துறை குறிப்பிடத்தக்க வளர்ச்சியை அடைந்தது. கல்வி நிறுவனங்கள் கடிகை எனப்பட்டன. இக்கல்வி நிறுவனங்களுக்கு மானியங்கள் வழங்கி பல்லவ மன்னர்கள் ஆதரித்தனர். சைவ மற்றும் வைணவ மடங்கள் அனைத்து மாணவர்களுக்கும் ஆசிரியர்களுக்கும் உண்டு உறைவிட வசதியை வழங்கின. Hyun Sang gives a graphic picture about Kanchi Buddhist Center, and Kanchi was considered as the main center of learning. யுவான் சுவாங் என்ற சீன பயணியின் குறிப்புகள் காஞ்சி நகரமானது கற்றலின் மையமாக விளங்கியதையும் காஞ்சியில் இருந்த புத்த மையம் பற்றியும் தெளிவாக படம் பிடித்து காட்டுகிறது. The Chola period was the most brilliant and creative period in the Tamil literature. Tamil education enjoyed a greater connection with religion and temple. Free education was given to people. The curriculum and syllabi had a theoretical background. From the inscription of that period, we can now gain knowledge about the qualification of teacher, method of teaching, salary of teachers, food provided to the students and the land given to the schools, etc. சோழர்களின் காலம் தமிழ் இலக்கிய வரலாற்றில் மிகவும் அறிவார்ந்த மற்றும் புதுமைகளை புகுத்திய காலம் எனலாம். தமிழ் வழி கல்வியானது கோவில் மற்றும் சமயத்துடன் நெருங்கிய தொடர்பை கொண்டிருந்தது. மக்களுக்கு இலவச கல்வி அளிக்கப்பட்டது. கலை திட்டமும் பாடத்திட்டமும் தத்துவத்தின் அடிப்படையை கொண்டிருந்தது. அக்கால கல்வெட்டுகளிலிருந்து ஆசிரியர்களின் தகுதிகள், கற்பித்தல் முறைகள், ஆசிரியர்களுக்கு வழங்கப்பட்ட ஊதியம், மாணவர்களுக்கு வழங்கப்பட்ட உணவு மற்றும் பள்ளிகளுக்கு அளிக்கப்பட்ட நிலங்கள் குறித்த தகவல்களை நாம் பெற முடிகிறது. Rajaraja Chaturvedi Mangalam was the famous seat of a Vedic college. Yennayaram in former South Arcade at Thirubuvanai in Pondicherry, Vedic college flourished. The Tiruvadai Kalai inscription mentions a library. Thiruvadurai inscription of Vijayarajendra refers to a medical school. ராஜராஜன் சதுர்வேதி மங்கலம் புகழ்பெற்ற வேத கல்லூரிக்கு இருப்பிடமாக இருந்தது. திருபுவனையில் ஒரு வேத கல்லூரி செழித்தோங்கியது. திருவிடைக்காலை கல்வெட்டு நூலகத்தை பற்றியும் வீரராஜேந்திர சோழனின் திருவாடுதுறை கல்வெட்டு மருத்துவ பள்ளி பற்றியும் குறிப்பிடுகிறது. The Pandya kings patronized Sanskrit in an exemplary way.
It is revealed in the copper plates. The educational institutions of that period were called as Gadigai, Salai and Vidya Sadhana. பாண்டிய மன்னர்கள் சமஸ்கிருதத்தை ஆதரித்ததை அவர்களின் செப்புத் தகடுகளின் மூலம் அறியலாம். பாண்டியர்களின் காலத்தில் கல்வி நிலையங்கள் கடிகை, சாலை மற்றும் வித்யாசாதனம் என அழைக்கப்பட்டது. Lands were given to teachers. They were known as Salabogam. Example, Vallabha Perunjalai at Kanyakumari. The famous college during the Pandya regime was Kandalur Salai. Mutts occupied a significant place in the promotion of education. Learning flourished under the Vijayanagar rule. Many educational institutions were established under their patronage. Thinnai Pallikudam was established during the Nayak rule. ஆசிரியர்களுக்கு நிலங்கள் வழங்கப்பட்டன. அவ்வகை நிலங்கள் சாலபோகம் என்று அழைக்கப்பட்டது. பாண்டியர்கள் ஆட்சி காலத்தில் காந்தலூர் சாலையில் புகழ்பெற்ற கல்லூரி இருந்தது. கல்வியை மேம்படுத்துவதில் மடங்கள் முக்கிய பங்கு வகித்தன. விஜயநகர ஆட்சியின் கீழ் கற்றல் செழித்தோங்கியது. விஜயநகர ஆட்சியாளர்களின் ஆதரவால் பல கல்வி நிறுவனங்கள் ஏற்படுத்தப்பட்டன. நாயக்கர்களின் ஆட்சியில் திண்ணை பள்ளிக்கூடம் நிறுவப்பட்டது. Children, so far we have learnt about education in ancient India, education in medieval India, modern system of education, educational development of independent India, Sarva Shiksha Abhiyan SSA and Rashtriya Madhyamika Shiksha Abhiyan RMSA, educational development in Tamil Nadu. Okay children, we will meet in the next video. Thank you.